सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 1 फरवरी है, साल 2023 के दूसरे महीने का पहला दिन है ते दिन बुधवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 19 माघ हो गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहला मौसम की गल करांगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 3 फरवरी तक मौसम भावें साफ रहेगा। मीह की कोई भविष्यवाणी नहीं है, पर तड़के तड़के धुंध पैण की संभावना पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के जताई गई है तो पंजाब के संघनी धुंध पैंदी देखी भी जा रही है। अज तड़के तो लैके रात ही धुंध डिगनी शुरू हो गई सी ਅਤੇ ਅੱਜ तड़के संघनी धुंध पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाई दे रही है। हालांकि दिन चढ़ते तक हौली हौली 10-11 वजे तक धुंध चले जाने की संभावना है तो उस तो बाद धुप चलेगी तो हवावां चलण की भी संभावना जताई गई है। ठंडियां हवावां चलण करके पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दे विच पारा 3 तो लैके 4 डिग्री तक थल्ले डिग पिया है। ठंड मुड़ तो वध गई है तो यह पारा होर भी थल्ले डिग सकता है। पहाड़ों की गल कर लीए तो हिमाचल प्रदेश के उच्चे ते कबायली इलाकों के विच बर्फबारी कारण 3 कौमी मार्गां समेत 479 तो वध सड़कां बंद हो गई ने। शिमला च 180, लाहौल स्पीति च 150, किन्नौर च 72, कुल्लू च 35, चंबा च 27, मंडी च 8 ते कांगड़ा ते सिरमौर जिलों में 2-2 सड़कां बंद हो गई ने। शिमला ते किन्नौर के सेब उत्पादक बर्फबारी तो वाहवा खुश ने अते जिहड़े वपारी ने, जिहड़े होटल कारोबारी ने, वो भी बहुत खुश ने क्योंकि बर्फबारी देखने लई सैलानी लगातार पहुँच रहे ने। भावें सड़कां बंद हो रही ने पर जिन्हां नूं बर्फबारी का जनून हुंदा है वो जांदे ही जांदे ने। बर्फ नूं हटाउण दे लई मुलाजमां ते मशीनां नूं तैनात किया गया है। हालांकि 697 ट्रांसफार्मर भी खराब हो गए ने। बिजली ते भी असर पिया है। मौसम विभाग ने सूबे दे विच 4 फरवरी तक मौसम खुश्क रहण की संभावना जताई है। उधर कश्मीर दे विच हवाई सेवावां कल बहाल कर दित्तियां गईयां ने। परसों बर्फ पैण करके हवाई सेवावां दे विच विघन पिया सी ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ श्रीनगर जम्मू कौमी हाईवे भी बंद रहा। ਅੱਜ बदलवाई ਅਤੇ शनिचरवार तक मौसम खुश्क रहਣ की संभावना ਇੱਥੇ जताई गई है। ਅੱਜ ਦੀ अहम खबर सारे भारत वासियों के लिए कि भारत सरकार ਅੱਜ आम बजट पेश करेगी। इस आम बजट ਦੇ ਵਿੱਚ आम लोगों के लिए की खास होएगा ये ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ निर्मला सीतारमन बजट पेश ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੱਲ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 2 ਨਾਮੀ ਪਾਦਰੀਆਂ पंजाब के ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਦਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਟੀਮ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਗਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਾਂਸਲ ਹੈ। इस सूचना का अधिकार कानून तहत यानी कि RTI कानून तहत जानकारी हासिल करने लिए अर्जियां देने की तकनीक ਅਤੇ सरकारी विभागों में बेनियमियां के सहारे पैसे हासिल करता सी। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ 2 ਰੋਜ਼ਾ G20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 20 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। यूपी ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। देश में जो कमज़ोर तबके हैं उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े और यहाँ इंसानों जैसा जीवन जो है, जो सिक्खी में का गुण है, जो सिक्खी की पहचान है कि मानव एक समान, वो बना रहे, जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं बना हुआ है। तो आज देश के हालात में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के हालात जो हैं वो बड़े कमज़ोर किए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। ऐसे में हमें एकजुट रह के अपने प्रदेश के लिए भाईचारे की एक नई पहल करनी चाहिए और जो कमज़ोर लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिले, उनके अधिकार किस तरह से मिले, इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए और मानवता के भले के लिए कुर्बानियाँ सदियों से जो है दी गई और आगे भी देते हम लोग जो है रहेंगे। कौन लोग देश कमजोर कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में भाईचारा बने। कौन है? और ये सब आरएसएस बीजेपी के लोग, ये वो लोग हैं जो इस देश को बांट के रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपने लोगों को सावधान रखना। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5,31,000 ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਵਨ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਤੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲ ਚੰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਓ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਰੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਰੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਲਈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ NTA ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ JEE ਮੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੱਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੱਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਰਟਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੇਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਮ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਦੀ ਉਮਰ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਕੇ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, 6-7 ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਤੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1846 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 200 ਤੋਂ 300 ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ 1947 ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਿਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਲਸੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਭਗ 11-12 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿ ਨਿਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ।
दरअसल जनरल बराड़ ने एक दिन पहला अपना एक बयान जारी किया है ਅਤੇ इंदिरा गांधी ਨੂੰ तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ इंदिरा गांधी ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਐਡਨਬਰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਸੀ परिस्थिति पैदा ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ दरअसल अकाली दल ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ते ट्वीट नूं लेके इल्जाम तां लाए ने क्योंकि कुलतार सिंह संधवा ने देश दे कारोबारी गौतम अडानी दे हक विच ट्वीट किया। हालांकि इस नूं बाद विच डिलीट कर दिता गया पर फिर भी इस ट्वीट ने नवीं जिहड़ी चर्चा है वो पंजाब दी सियासत विच जरूर छेड़ दित्ती है। देश के चोटी के अरबपति गौतम अडानी दे दुनिया भर के पहले 10 दौलतमंद बंदियां की सूची चों बाहर हो जाने की खबर हर पासे अज छाई पई है। अडानी ग्रुप ने एडनबर्ग एजेंसी वालों पेश की रिपोर्ट नूं भारतीय अर्थव्यवस्था ते हमला करार दिता जिसके नतीजे वजों वख-वख प्रतिक्रम सामने आ रहे सी। तां कुलतार सिंह संधवा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट तो पोस्ट साझी की जिस विच अडानी ग्रुप वालों की गई इस बयानबाजी की प्रौढ़ता की गई सी। भावें बाद विच संधवा ने पोस्ट नूं डिलीट कर दिता पर विरोधी तरह सवाल चुक रही ने। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते संधवा की इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया है। लिखिया कि विधान सभा स्पीकर संधवा दे वल्लों पहला यह ट्वीट करना ते हुण इस नूं डिलीट करना इस गल दा सबूत है कि आप बीजेपी विचारधारा की बी टीम है क्योंकि वह हिंडनबर्ग की तैयार की रिपोर्ट नूं भारत मोदी और अडानी विरुद्ध साजिश दस रहे हैं। इसे करके उन्होंने ट्वीट किया। सो श्रोमणी अकाली दल ने भी सवाल चुके ने। अर्शदीप सिंह कलेर ने जो कहा है वो असीं तुहानूं पहला ही सुना चुके हाँ। ते तिखे तंज कसदियां कलेर ने इत्थों तक कह दिता कि कुलतार सिंह संधवा ने तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मसले में 1.5 महीने बाद अस्तीफा देने का भी दावा किया सी पर अपनी गल तो भी पलट गए सी। सो ट्वीट करके डिलीट करना तो एक छोटी जही गल है। अकाली दल ने मुहल्ला क्लिनिकां ते मार्कफेड के नवे जारी किए गए कैलेंडर के विच मुख मंत्री पंजाब की तस्वीर लाए जाने का सख्त विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ कैलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਮਕਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अहदा है उसनूं तरतीब दित्ती है। एक नोटिफिकेशन जारी करके दस्सिया गया है कि भगवंत मान कैबिनेट दे विच किहड़ा मंत्री सीनियर है किहड़ा जूनियर है। एक हुक्म जारी किया गया है। यह भी दस्सिया गया कि मुख मंत्री दे नाल जदों कैबिनेट की मीटिंग होएगी तां मुख मंत्री दे सज्जे खब्बे नेड़े दूर किहड़े मंत्री बैठणगे। नवे हुक्म ने जिहड़े नवे बने सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह नूं कैबिनेट शामिल होने तो बाद जारी किए गए ने। इस सूची दे विच मुख मंत्री मान दे नाल सब तो पहला नाम हरपाल सिंह चीमा दा है। उस तो बाद अमन अरोड़ा, डॉक्टर बलजीत कौर, गुरमीत सिंह मीथिया, कुलदीप सिंह धालीवाल, डॉक्टर बलवीर सिंह ब्रह्म शंकर जिंपा, लालचंद कटारू, चकिंदरवीर सिंह निज्जर, राजजीत सिंह भुल्लर, हरजोत सिंह बैंस, हरभजन सिंह
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨੇ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 32,025 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤਗੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਖੌਤੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਪਾਸਟਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 7 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਤੰਗ ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਪਤੰਗ ਦੇ ਮਾਂਜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 56 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 50 ਐਫਆਈਆਰਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 1502 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨੀ ਮਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 284 ਐਫਆਈਆਰਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12,866 ਬੰਡਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 311 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮਲੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ
ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਤੇ 29 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੇ ਪਵਨਜੋਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਰਸ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਾਲਵੀ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਓਲਾ ਪੈਰੂਸੀਓ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਹਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਔਰਤ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਭੀਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।